નમસ્કાર, આપની સાથે સતત હું છું ચિત્રા। અત્યારે મહત્વપૂર્ણ જે અપડેટ મળી રહી છે ભારત અને ચીન સીમા વિવાદને લઈને મહત્વની વાત છે કે એક તરફ બેઠકો થઈ રહી છે, પરંતુ આ વચ્ચે જે અત્યારે તાજા અપડેટ મળી રહી છે તે અનુસાર હાલમાં ભારતીય સૈન્ય પત્રકાર પરિષદ નહીં કરે તેવી શક્યતાઓ અત્યારે દેખાઈ રહી છે। ઘર્ષણ બાદ ચીનના વિદેશ પ્રધાને નિવેદન આપ્યું છે કે બંને દેશ વાતચીતથી મામલાનો ઉકેલ લાવવા માટે તૈયાર છે। चाइना के इशारे पे ये सब काम कर रहे हैं ओकेपी ओली, क्योंकि उनका कम्युनिस्टों का समर्थन भी है। तो किस तरह से देखते हैं सर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? देखिए, चाइना फैक्टर इंडो नेपाल रिलेशंस में नया नहीं है, ये काफी दशकों से चला आ रहा है और होता भी है। कोई भी बफर स्टेट जो होती है वो ट्राई करती है कि जो दो बड़े देश हैं इसके आसपास उनको आपस में प्ले आउट करने की, आपस में एडवांटेज लेने की, कि कभी एक की तरफ झुकाव लग जाए कभी दूसरे की तरफ। तो अगर चाइना फैक्टर है जैसे रिपोर्ट्स में कहा जाता है तो नेपाल के लिए नेचुरल है। हमको ये समझना चाहिए, जैसे हम पहले समझते रहे हैं और पहले उसका सोल्यूशन भी ढूंढते रहे हैं, कि एक चाइना फैक्टर प्ले में है और हमको उतनी ही ज्यादा सावधानी दिखानी चाहिए। Official of Indian High Commission to Pakistan who were arrested, released, don't interrogated or harass arrested Indian High Commission officials. MEA is strong demands to Pak involve. Pakistan says missing Indian embassy officials have been arrested in a hit and run case. What about you? Well, every time such a news comes out, it's very painful. Painful because officials who have been sent to work in Islamabad have been sent there to be in a free and fair environment where they can discharge their duties without fear. તો મહત્વની વાત છે કે જે અત્યારે લેટેસ્ટ અપડેટ મળી રહી છે, આપણી સાથે સતત જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા રજનીશ રંજન દિલ્હીથી, અને જે બાદ डिफेंस एनालिस्ट जुड़ा है जयंती भाई अपनी पास आते पहला रजनीश आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसी कोई संभावना है कि अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी? क्या डिटेल आपके पास? देखिए, मैसेज ज़रूर आया था लेकिन उसको अपडेट अभी नहीं किया गया है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी उसको लेकर कोई निश्चित जानकारी नहीं है। पहले 2 बजे बताया गया था लेकिन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये कयास नहीं लगाया जा सकता है जब तक सूचना नहीं आती है रक्षा मंत्रालय की ओर से। लेकिन हम अगर पहले के मैसेज पर रहें तो निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। थोड़ी देर उसमें हो सकती है क्योंकि अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी एक मुलाकात तय हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS की, तो हो सकता है उसके बाद ये ब्रीफिंग किया जाए, या हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ही कोई ट्वीट करके इस पूरे मामले में कुछ नई जानकारी दी जाए। लेकिन अभी ब्रीफिंग को लेकर कोई स्पष्टता या कोई क्लैरिफिकेशन है वो नहीं पहुंची। जयंती भाई, खास सवाल हवे ए थाय छे के जो चीन तरफथी एवुं कहेवामां आवे के वातचीत करवामां आवशे, डायलॉग प्रोसेस करवामां आवशे, શું ભારતે તેના ઉપર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ? કારણ કે અગાઉ પણ વાતચીત થઈ અને ફરી તેઓએ આ પ્રકારનું અગ્રેસિવ વલણ બતાવ્યું હતું। ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ ચીનના હર હંમેશથી સામે આવ્યા છે, તો શું હવે ભારતે વાતચીતનો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ ખરો? તમે વિચારો કે ચાઇના શરૂઆતથી 1900 ને अब तो ભારત આઝાદ થયું ત્યારથી જ મેકમોહન અને જે આપણે લાઈનો છે, લાઈન ઓફ કંટ્રોલ, એ બાબતમાં એણે ક્યારેય પણ એવું નથી કીધું કે અમે જે આ બ્રિટનની જે લાઇન ઓફ કંટ્રોલ હતી એને અમે માન્ય રાખીએ છીએ। એક બાજુ હિન્દી ચીની ભાઈ 1957 થી 1962 સુધી, અને 1962માં જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે ચાઇનાનો વડાપ્રધાન પણ ભારતની અંદર આવે છે અને એક બાજુ વાતો કરે છે અને બીજી બાજુ એ ભારત ઉપર આક્રમણ કરી અને બહુ મોટી જાનહાનિ કરી નાખે છે। અને એ પણ આપણને વિશ્વાસમાં રાખી આપણા જ કલકત્તા જે બંદર પોર્ટનો ઉપયોગ કરી અને ત્યાંથી યુદ્ધ સામગ્રી સાથે માળખાકીય સુવિધા કે બધી વસ્તુઓ લઈ અને હંમેશા દગાબાજ તરીકે ચાઇના પ્રખ્યાત છે। આજે ચાઇનાનો વિશ્વમાં કોઈ પણ દેશ તમે જુઓ ક્યાંય પણ એનો કોઈ ભરોસો નથી કરતા। એક બાજુ એ વાતો કરશે, કાં તો પૈસા ઉધાર આપશે અને પછી કબજા કરશે। આ બે મોઢાવાળો ડ્રેગન એ ભરોસાપાત્ર નથી અને એનો ભરોસો કરવો એ ભારત માટે ઘાતક છે અને એ ઘાતક આપણે 1962માં જોઈ લીધું છે।
1967માં ઇન્દિરા ગાંધી આને સમજી ચૂક્યા હતા અને એણે એક નાનું એવું છમકલું કરી અને આપણા 10-15 સૈનિકોને જે એણે એટેક કરી અને શહીદ કર્યા, એની સામે એને છૂટો દોર આપી દીધો ઇન્દિરા ગાંધીએ અને 450 જેવા ચાઇનીઝ સૈનિકોનો ખાત્મો બોલાવ્યો. એ 50 વર્ષ સુધી ચાઇના આ કળમાંથી ઊભું નથી થયું. આજે આપણે સ્ટ્રોંગ લીડરશીપ અને એ અત્યારે કદાચ એ મહેનત કરતા જ હશે અને આ દેશની રક્ષા માટે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવા વાળા આપણા જે સૈનિકો છે એ કદાચ જાનની પણ પરવા કર્યા વગર આજે આપણા એક કર્નલ અને 2 સૈનિકો જે શહીદ થયા છે એ મા ભૌમની રક્ષા કાજે આજે જે પેંગોંગ લેકના ફિંગર 4 ઉપર જઈ અને ત્યાંથી દબાણ હટાવવા માટે ની જે એનો પ્રોસિજર છે, જે એની ધગસ છે, જે એની ફરજ છે, એને પોતાના જાનની પણ પરવા કર્યા વગર દેશ માટે આ બલિદાન આપ્યું છે. એ બલિદાનને આપણે એળે ના જવા દેવું જોઈએ. એના માટે આપણે સર્વ ભારતીયોએ ચાઇનીઝને એ બોર્ડર ઉપર લડતા સૈનિકો સિવાય હર ભારતીય એનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ. એટલે જેનીભાઈ સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કારણ કે એક તો કોરોનાનો જે સમય છે તેમાં ન માત્ર ભારત તરફથી ચીનને ફટકાર પડી છે પરંતુ દુનિયાના અલગ અલગ જે મહાસત્તા ધરાવતા દેશો પણ છે તેઓએ ચીનને બાનમાં લીધું છે કારણ કે કોરોનાને લીધે જે ચીન ઉપર આક્ષેપો થયા છે પહેલેથી જ ચીન ઉપર સ્થિતિ ખરાબ છે અને હવે કદાચ આ પ્રકારનું વર્તન કરીને જ્યારે કે વડાપ્રધાનનું જે છેલ્લું નિવેદન હતું અને જે સ્ટેટમેન્ટ તેઓએ આપ્યું હતું તે અનુસાર કે બોયકોટ કરવાનું કીધું નહોતું સીધી રીતે પરંતુ સંકેત એ તરફ ગયા હતા. લોકોએ એ જ રીતે લઈ લીધું કે હવે ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટને બંધ કરીએ, વ્યાપાર બંધ કરવો જોઈએ, એપ્લિકેશન્સ જે મોબાઈલ એપ્લિકેશન હતી તે બંધ કરવામાં આવી, એટલે કે સીધી રીતે ચાઇનાને ચોક કરવાની જે કોશિશ કરવામાં આવી. શું ચાઇના હવે અંડર પ્રેશર આવ્યું છે ને એટલે આટલું બધું પ્રોવોકેટિવ થઈ ગયું છે? તમે વિચારો 50 સ્ક્વેર કિલોમીટર જો એ ડાયરેક્ટ આપણી ઉપર એટેક કરતા હોય તો જે સ્વદેશી મંચ RSS જે હમણાં જ જે રોડ રસ્તાના જે ચાઇનીઝ કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યા આ ગયા અઠવાડિયે એનો વિરોધ કર્યો કે તમે એનો વિરોધ કર્યો કે તમે એક બાજુ એનો વિરોધ કરો છો, બીજી બાજુ તમે એની ફેવર કરો છો. 2 દિવસ અઠવાડિયા પહેલા ટિકટોક નું એક એકાઉન્ટ PMO ઓફિસમાં ખોલવામાં આવ્યું અને એ સાથે આજે ભારતની અંદર જે આયાતો કરવામાં આવે છે 130 આપણે નાના ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ છે, સિરીઝ છે, જેની કોઈ જરૂરિયાત નથી એવી 3000 જેટલી આઈટમો આપણે ભારતમાં આયાત કરી અને ચાઇનાની ઇકોનોમીને સ્ટ્રોંગ કરી રહ્યા છીએ. તો ભારત સરકાર શા માટે એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટીઓ આની ઉપર નાખી અને આ ચાઇનાના વ્યાપારી જે આપણી ઉપર આક્રમણ થાય છે એને રોકવું જોઈએ. એ રોકશું તો જ એની ઇકોનોમીને આપણે કંઈક હર્ટ કરશું અને એ હર્ટ કરશું તો જ ચાઇના સમજશે કે આવડું 130 કરોડનું માર્કેટમાં એને ગુમાવવું ક્યારે પોસાય નહીં. પણ આપણે દહીંને દૂધમાં રહેવાની જે આપણી મનોદશા છે, આપણે સ્ટ્રોંગ નથી થતા એટલે નેપાળ પણ આપણી ઉપર એટેક કરીને આપણા માણસોને મારી નાખે છે. અને પાકિસ્તાન તમે જુઓ 20 કરોડની વસ્તી ધરાવતો એક દેશ રોજ દિવસમાં 10 થી 15 વખત સીઝ ફાયર કરી અને ભારતને નુકસાન કરે છે. તો આવા ક્યાંક આપણી નબળાઈ છે, આપણે ક્યાંક વિદેશ નીતિમાં ક્યાંક કાચા પડતા જઈએ છીએ અને જો આપણે સ્ટ્રોંગ નહીં થઈએ તો આપણા ઘરમાં આવીને જેમ આ લોકો અત્યારે આપણા 3 સૈનિકો શહીદ થયા આપણી જ ભૂમિ ઉપર, આપણી જ ભૂમિમાં નેપાળ આવી અને જે ફાયરિંગ કરી અને એક માણસને મારી નાખે છે. અને જો અમેરિકામાં એક વ્યક્તિને પણ કોઈ હર્ટ કરે તો આખો દેશ ઊંચો થાય છે. પણ આપણે તો ભગવાન જાણે આપણી દેશ પ્રેમ ક્યાં છે, આપણી ક્યાં ભાવનાઓ છે. આપણે હિન્દુસ્તાની તરીકે વાતો બહુ મોટી કરીએ છીએ પણ ક્યાંક નબળા છીએ. નહીતર આવી વિદેશ નીતિઓ, આવા વિદેશી લોકો, આવા આક્રમણખોર લોકો આજે સતત આપણને દબાવે એ શક્ય જ નથી. बिल्कुल रजनीश पर हमारा संवाददाता जुड़ा है. रजनीश 23 जून को शायद रशिया, इंडिया और चाइना के जो फिनांस माफ कीजिएगा जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी एक मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग है. क्या उनमें भारत की ओर से रिप्रेजेंटेशन होगा जबकि ये मामला अभी सामने आया है? देखिए एक अपडेट ये बता दूं कि अब से कुछ ही सेकंड में या हो सकता है ये शुरू भी हो गया होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी दी है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शुरू हो गई होगी। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ब्रीफ किया है, जो भी जानकारी उनको मिली है उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। और आज की जो बैठक हुई थी विदेश मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे, उस बैठक का जो भी लबोलुआब था, जो भी उसकी ब्रीफिंग थी, वो प्रधानमंत्री को दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 बजे जब 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, तो उस दौरान भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। जहां तक 23 जून की बैठक का सवाल है, हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री इस पर कोई कॉल लें, क्योंकि कॉल प्रधानमंत्री को ही लेना है कि उस वर्चुअल मीटिंग में भारत को शामिल होना है या नहीं होना है, और अगर होना है तो भारत क्या इस मसले को उठाएगा। चूंकि चीन की ओर से जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये बायलैटरल मसला है, द्विपक्षीय मसला है, और द्विपक्षीय तरीके से ही इस मसले को हल किया जाएगा। बॉर्डर पर शांति स्थापित की जाएगी, जो पीस है उसको रिस्टोर किया जाएगा। तो चीन ये नहीं चाहेगा कि रशिया जिस फोरम में मौजूद है वहां पर भारत इस मसले को उठाए, क्योंकि अभी चीन और रशिया के बीच में भी 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है वो चुराने का आरोप रशिया ने चीन के ऊपर लगाया है, तो उनके ऊपर भी तनाव बने हुए हैं। और इस स्थिति में भारत का क्या रुख होगा, ये कॉल प्रधानमंत्री को लेना है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के बाद ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। रजनीश, ग्लोबल टाइम्स का एक अभी जो 36 सेकंड पहले जो ट्वीट आया है उसको मैं पढ़ना चाहूंगी, जिसमें लिखा गया है कि चाइना और इंडिया दोनों की साइड से जो है वो बातचीत के लिए तैयारी दिखाई दे दी गई है। ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ये बातचीत होगी, मतलब जो लद्दाख के पूर्वी लद्दाख में अभी जो बातचीत वहां मेजर जनरल के लेवल ऊपर हो रही थी, वहां से ये कॉन्फर्मेशन है क्या? कुछ अभी इस पे सही जानकारी रजनीश? देखिए, भारतीय साइड से अभी इस मामले को लेकर कोई ऑथेंटिक बयान नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे बता रहा था कि चीन के विदेश मंत्री को कोट किया है ग्लोबल टाइम्स ने और वहां के मीडिया संस्थानों ने, और उसमें ये कहा गया है कि बातचीत एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है और बायलैटरल तरीके से मामलों को सुलझाने की बातचीत हुई है और बॉर्डर पर शांति स्थापित करने की भी बात हुई है। यानी कि चीन अपनी ओर से लगातार सफाई दे रहा है, लगातार उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार का रुख क्या होता है, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो डिप्लोमेसी है इस पूरे मामले में, वो कितना आगे बढ़ती है और वो किस दिशा में आगे बढ़ती है और कितना ऑफेंसिव होती है। क्योंकि चाइना अगर आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत भी क्या उसी रणनीति को अपनाएगा और क्या बॉर्डर पे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होगी या फिर चीन को एक सबक सिखाने की कोशिश भारत की ओर से की जाएगी। ये तमाम चीजें हैं जो अब डेलिब्रेशन के दायरे में है, डिस्कशन के दायरे में है। और ऐसा लगता है कि जब रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और भारत के विदेश मंत्री एक साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक का मसला वही है जो कल आधी रात को हुआ है, तो वो बैठक कितना इंटेंसिफाई रहा होगा और उस बैठक को अगर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, तो वो रिपोर्ट किस तरह की होगी, ये आप समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी और निर्णय कितना आगे बढ़ सकता है। तो इंतजार यही किया जा रहा है भारत सरकार के आधिकारिक बयान का। इस पूरे मामले में भारत सरकार अपनी डिप्लोमेसी के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। तो आपनी સાથે જયંતિભાઈ પણ છે। જયંતિભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો, પરંતુ અત્યારે જે લેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહી છે આ સમગ્ર મામલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને બ્રીફ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે રક્ષા મંત્રી છે તેઓ તરફથી, કે આખરે જે મીટિંગ તેમની CDS અને વિદેશ મંત્રી સાથે થઈ તેમાં શું વાતચીત થઈ અને આખરે આગળ શું સ્ટ્રેટેજી રહેશે તેને લઈને વાતચીત થઈ રહી છે। આ જ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ઉપર રાખીશું નજર। રોકાઈ એક બ્રેક માટે, આપ જોતા રહો TV9। તો LAC ઉપર ભારત ચીનના સૈનિકો વચ્ચે ગઈકાલે રાત્રે ઘર્ષણ થયું। આપણે જણાવી દઈએ કે બંને દેશના સૈનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું। ગોળીબારી નથી થઈ, પરંતુ ઝપાઝપી થઈ હતી। ગલવાન ઘાટીમાં ભારતના એક ઓફિસર અને 2 જવાન શહીદ થયા, જેમાં આપણે જણાવી દઈએ કે 45 વર્ષ બાદ ચીને ભારતના જવાનો પર હુમલો કર્યો હતો। આ વચ્ચે જે ગતિવિધિઓ છે તે દિલ્હીમાં તેજ થઈ ગઈ છે। આપણે જણાવી દઈએ કે જ્યારે આર્મી તરફથી આ અંગે સ્ટેટમેન્ટ જારી કરવામાં આવ્યું, તરત જ તાત્કાલિક રક્ષા પ્રધાન
રાજનાથસિંહ તરફથી સીડીએસ એટલે કે બિપિન રાવત પણ પહોંચ્યા હતા અને ખાસ તો વિદેશ મંત્રી પણ અહીં પહોંચ્યા હતા. આ બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને હવે બ્રીફિંગ થઈ રહી છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને. આ વચ્ચે જે જાણકારી મળી રહી છે તે અનુસાર સીમા વિવાદની સમગ્ર ઘટના મુદ્દે વાતચીત પણ થઈ શકે છે. જયંતિભાઈ, કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચાઇનીઝ તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વાતચીત કરવામાં આવશે, પરંતુ શું હવે ભારત વાતચીત ઉપર ભરોસો મૂકશે ખરું? ચાઇનીઝ હંમેશા એની એક પોલિસી છે, એના ચાઇનાની પોલિસી છે 4 કદમ આગળ વધો અને 2 કદમ રિવર્સ થાવ, અને એ વાતચીતના દોરાન એક માહોલ ઉભો કરી દો અને કંઈક વધુ લઈ અને થોડુંક પાછું આપી દો. આ ચાઇનાની પોલિસી છે અને એ પોલિસીમાં અક્ષય ચીનનો આપણે જે ઘણો મોટો હિસ્સો આજે ચાઇનાની અંડરમાં છે. 1962ના યુદ્ધમાં એણે એકચ્યુઅલ આપણો જે કંઈ પ્રદેશ કબજે કર્યો એ બધો એણે પાછો વાતચીતના દોરાનમાં ક્યાંય આપ્યો નથી. આજે જે કંઈ ઝઘડો છે, જે કંઈ ઇસ્યુ ઉભો થયો છે, એ લદ્દાખના પેંગોંગ લેકમાં જે ફિંગર 4 જે કોમન છે ત્યાં એ ભારતની સરહદની અંદર છે અને ફિંગર 8 સુધી ભારતની બોર્ડર જે ગણવામાં આવે છે ત્યાં એ બોર્ડર સુધી હવે આપણે ફિંગર 4માં એણે પોતાના ટેન્ટ ઊભા કરી દીધા, એને એક પોસ્ટ ઊભી કરી દીધી અને એ પોસ્ટને કારણે ભારતની સરહદની અંદર ચાઇના ઘૂસી ગયું છે. અને એ ઘૂસી ગયા પછી એ ગાલવાનની થોડીક જે 2-2.5 કિલોમીટર રિવર્સમાં પાછા ગયા, પણ ભારતની સ્ટ્રેટેજી છે, આર્મીની સ્ટ્રેટેજી છે કે મૂળ પરિસ્થિતિ ઉપર તમે પાછા ફરો, અને એ પાછા ફરવા માટે જ આપણી જે સૈનિક શક્તિ છે, આપણા જે અધિકારી છે, આપણા જે સૈનિકો છે, અને એ કાલનો જે સંઘર્ષનો પ્રસંગ છે એ ભારતીય સરહદની આપણે બચાવ કરવા માટે આપણી સરહદ, આપણી સીમાઓથી એને દૂર કરવા માટે આ સંઘર્ષ થયો છે. અને એમાં આપણા જે સૈનિકો શહીદ થયા છે એ શહીદી એ દેશ માટે થયેલી છે અને એના માટે આપણી સાથે ઉત્પલભાઈ વોરા પણ જોડાયા છે, ડિફેન્સ એનાલિસ્ટ છે. ઉત્પલભાઈ, સ્વાગત છે. ખાસ અત્યારે જે સીમા વિવાદ છે ને હવે વાતચીત બાદ પણ તણાવ યથાવત છે. એક તરફ દિલ્હીમાં બેઠકો થઈ રહી છે, શું હવે ભારત સીધી એક્શન મોડમાં આવશે, ભારત સરકાર સીધી એક્શન મોડમાં આવશે કે પછી હજુ પણ વાતચીત આગળ વધવી જોઈએ? અને જો વાતચીત આગળ વધશે તો શું એ નેગોશિએશનમાં ચીન તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની ઢીલ થશે ખરી? કારણ કે એક્શનમાં તો ચીન ઢીલું દેખાતું નથી. તમે જે વાત કહી છે બિલકુલ બરાબર છે, કારણ કે આ જે જાતનું ચાઇનાનું કમિટમેન્ટ આખા લદ્દાખ સેક્ટરમાં અને ઈસ્ટર્ન બોર્ડર ઉપર જે રીતે ડેવલપ થયું છે એ ઉપરથી એક વસ્તુ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર થાય છે કે ચાઇનાના જે કંઈ ઇન્ટેન્શન આ છેલ્લા લગભગ મે મહિના ઓનવર્ડ્સ આપણે જોયા છે એ પોલિટિકો મિલિટરી લીડરશિપની વેલ થોટ આઉટ પ્લાનિંગ, વેલ એક્ઝિક્યુટેડ પ્લાન્સ પ્રમાણે થયું છે. અને માટે ચાઇના જેવા કન્ટ્રી સાથે જ્યારે આ જાતનું ઘર્ષણ ઊભું થાય ઇટ ઇઝ એન એક્સ્ટ્રીમલી ડેલિકેટ અને વેરી સિરિયસ મેટર. અને માટે આ જે પ્રોવોકેશન અત્યારે આવ્યું છે ચાઇના તરફથી, that has to be dealt at a very senior level and a highest level. કારણ કે એસ્કેલેશન લેડર ઉપર આગળ વધવું બહુ સહેલું છે, પણ એસ્કેલેશન લેડર ઉપર આગળ વધ્યા પછી સિચ્યુએશન કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખવી અને ડી-એસ્કેલેશન કઈ રીતે કરવું એ ઇટ્સ અ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ઇશ્યુ. મેક નો મિસ્ટેક અબાઉટ ઇટ that China is 5 times more powerful economically, militarily and industrially. And China is a well-established regional global power. Therefore, when they are sitting on the other side of the LAC, it is not line of control, it is not international boundary, it is LAC, line of actual control, where there is a perceived difference in the ownership or rather the claimant, status of either of the country. Mate, under the differing perception, kale, there cannot be a situation કે ચાઇનાના પ્રોવોકેશનની અંદર આવી જઈને આપણે આ સિચ્યુએશન હાથમાંથી આગળ વધારી દઈએ. તો આ સિચ્યુએશનની અંદર કે જ્યારે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઇઝ પાસિંગ થ્રુ એ વેરી વેરી ક્રિટિકલ ફેઝ અને એ વખતે મિલિટરી કોન્ફ્રન્ટેશન
is not advisable for either of the two countries, that is either China or India. અને માટે આ સિચ્યુએશન બીંગ એ વેરી વેરી ડેલિકેટ સિચ્યુએશન, આને બહુ મેચ્યોરિટી સાથે હેન્ડલ કરવાની જરૂર છે. I am fully aware, being a military officer, that we have lost one officer and two, senior, jawans, and therefore I say it's a very delicate situation. When the tensions are running high, and emotions are running high within the country and on the border, we do not have to get provoked so easily. But if we get, if whether to take this kind of a situation, and up to which level આગળ વધવું છે, in a democratic country like India, it is not in the hands of Indian army. Please understand, army operates under the guidance of the political leadership and a direct, the order of the political leadership. Therefore, the government of the day will have to decide that up to what level we want to go ahead, up to what level we want to be provoked, up to what level we have to respond to China, and in what manner we want to respond to China. Because this kind of situation cannot be left in the hands of the tactical commander or the operational commander. It is just not possible, because this is not China, this is India. And in India, being a democratic country, the authority to grant military confrontation approval is in the hands of the government of the day. And therefore, I am again underlining this issue, that the answer lies in the politico-military diplomatic engagement with China. And at the end of it, if the politico-military diplomatic engagement with China and the talks with China fail, then of course government will have to take a decision as to what could be the next action. But at this moment of time, you will agree with me that it is a developing story. અને માટે બેફામ રિએક્શન આપવાની કોઈ જરૂર નથી. This is China. This is not Pakistan, Nepal or Sri Lanka. And it's a regional superpower and almost a global power. Therefore, when you want to take on a global power in a direct eyeball-to-eyeball confrontation, it is a different matter altogether. And we have to ask ourselves a question that politically, diplomatically and militarily, are we ready for it? બિલકુલ, એટલે ત્રણેય મોરચે પોલિટિકલી, જેમ આપણે કહ્યું, કૂટનૈતિક રીતે પણ ભારતે ખૂબ જ મેચ્યોરલી જવાબ આપવો પડશે, કારણ કે હાઈ ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપ બંને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. હાલ રોકાઈ એક બ્રેક માટે. આ જ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ઉપર ચર્ચા યથાવત રહેશે. આપ જોતા રહો TV9.